परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी अज दे इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु जी असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदिਆਂ ਦੇ अंदर जमा हो जाए और साडे लिए आशीष ते बरकत का कारण बने। और कोई भी शैतान की शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन चों जाणांगे लूका 10 ਉਹਦੇ 19 और 20 नंबर आयत नूं। ਵੇਖੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਪ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ और ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। मतलब ये सप और बिच्छू जो जहरीलियां चीज़ां होंदियां ये साडी जिंदगी का नाश करने लई होंदियां, इसलिए इन्हां नूं शैतान दे नाल कंपेयर किया गया कि मतलब वो शैतान का रूप आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਆ, इसलिए कोई भी शैतान की शक्ति साडे उत्ते अपनी शक्ति कायम नहीं कर सकती, क्योंकि साडे परमेश्वर ने उन्हां सारियां शक्तियां नूं साडे पैरां हेठ कीता आ और असीं उन्हां नूं कुचल सकदे हां, क्योंकि परमेश्वर ने सानूं सामर्थ और अधिकार दिता आ कि कहंदे कि वो कोई भी चीज़ तुहाडा नुकसान ना कर पावेगी, क्योंकि परमेश्वर ने सानूं वचन दिते आ। उन्हां वचनां दे नाल ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उन्होंने की किया कि ये थोड़ा नुकसान ना कर पाएंगे। इसलिए जब भी सानू कदे लगता कि साडी जिंदगी च शैतान हावी हो रहा है जां साडी लाइफ दे विच नुकसान का कारण बन रहा तो असीं उहनूं डांटना आ। परमेश्वर ने सानू शब्द दिते, उन्हां शब्दां दा इस्तेमाल करना आ और असीं उस गंदे शैतान नूं डांटना है और उहनूं हुक्म देना कि शैतान तू साडी लाइफ दे विच काम नहीं कर सकदा, क्योंकि साडे परमेश्वर ने सानू अधिकार दिता है। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜੋ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਲੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਫੇਰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵਚਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਨਾ,
ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਅਗੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟਕਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਮਟਕਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਲੈਸਡ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਪਿਤਾ ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਲੱਗਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਿਰਾਕਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗੇ ਔਰ ਵਧੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਭੈਣ ਔਰ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਔਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਧਕੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਰਾਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।